First of all, the today's function, the president of today's function, Principal Dr. M. V. Beldikar, sir. Then the Vice Principal, Dr. P. S. Baviskar, sir. Vice Principal and IQAC Coordinator, Mr. A. V. Kate, sir. Initially, I would like to request Honorable President of today's function, Principal or Dr. M. V. Beldikar, sir, give the few words about the career opportunities in these zoology subjects. Please, sir. I welcome all of you, respected today's guest, my friend Dr. Karse sir, Head of Department Dr. A.D. Sherke, Training and Placement Coordinator Meghraj Chude, all the staff members and colleagues of Zoology Department, and all the students. It is a great pleasure to announce that today's webinar on opportunities in zoology, career opportunities in zoology is inaugurated. I first congratulate all the members and head of the zoology department for the organization of such a big event for the students. It is the need of time to inform the students about their career opportunities. Students are taking the education in different disciplines, but while taking the education, they are unknown about their careers. Every student and every man wants to prepare their good career, but since they don't have any knowledge that where I will get an opportunity for the jobs or for business, our training and placement cell has decided to organize such a nice webinars on different subjects for acquaint the students about the knowledge of the chances for making the career in different disciplines. And accordingly, as a part of that scheme, the zoology department has organized such a nice webinar. It is also remarkable that till this moment, 83 participants are registered. This is a good sign, and it indicates the efforts taken by the department itself. I know very well Dr. Karse sir. He's my good friend. He's a very knowledgeable person. And dear students, when you listen to Dr. Karse, you will certainly get the knowledge about how to make a career in zoology. So I give the best wishes to this webinar. I will not take much more time because we'll give the much time to our speaker, Dr. Karse sir. So I again give the best wishes to this webinar. I request Honorable Karse sir to provide the thorough knowledge about these career opportunities to our students. Thank you. Thanks once again. Thank you very much, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you very much, sir, that you provide the generous knowledge as well as instant help to us, and which is very important for me, for our faculty members, and even to the students also. Now, I would like to request to Mr. Mukesh Patil, sir. Please give the brief introduction about our honorable chief guest, Professor A.T. Kalsi, sir. Thank you, Savarkar sir. So myself, Mukesh Patil, I introduce today's guest, that is Dr. Professor A.T. Kalse. Dr. Professor A.T. Kalse is the head and professor of Helminth Research Laboratory, NYNC College, Chalisgaon. He has total 32 years teaching and 24 years research. He is a research guide in a NMU and Savitribai Phule University of Pune.
In his guidance to the 7 students already awarded PhD and 4 students in a probation. He also published more than 17 national and international research papers and research articles. Professor Kalse are also awarded by the various research award in his research field. Then he is a fellow of Society of Science, Satana. He also fellow of Society of Zoological Survey of India, Bodh Gaya. He is a fellow of Society for the Life Science and Nature, Bhopal. Dr. Kalse also completed one research project and one research project is ongoing. So this is shortly introduction of Dr. A.T. Kalse. Then I go to the Dr. Savarkar sir. Dr. Savarkar Okay, sir. thank you, sir. Dear students, today is a highly knowledgeable person which is present among us. A good researcher which is very popular not only in our NMU University, not in the state, not in the national level, but as the abroad level. A very good helminthologist which is present in our platform here and who give the proper knowledge about the zoology and their humorous branches which are very important and which shows the career opportunities in that field also. Now, I would like to request our today's chief guest, Professor A.T. Kalse sir, to sprinkle your experience, your ideas among the students, which is very valuable for us, even though the students also. Please, sir, Kalse sir, please carry on, sir. Hello, thank you very much, sir. It's my pleasure to attend such a huge webinar for the zoology students. Now, I wish to discuss in Marathi, which will very No good problem, sir. for Yes, all the sir. students and myself to Okay, elaborate sir. all the things. तर आजच्या वेबिनारचे ऑर्गनायझर सन्माननीय प्राचार्य बिल्दिकर सर, उपप्राचार्य पाटे सर, काटे सर, विभाग प्रमुख शेळके सर, तुडे सर व सर्व कमिटी मेंबर्स या सर्वांचे सर्वप्रथम मी आभार मागतो. एक चांगला उपक्रम त्यांनी सुरू केलेला आहे आणि हा चांगल्या उपक्रमामध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने नमूद करावीशी लागेल ती म्हणजे यापूर्वी असा काही उपक्रम बाकी कोणी सुरू केलेला नव्हता. या उपक्रमाचा उद्देश फार ह्यूज आहे. थोडंसं मागे वळून पाहिल्यानंतर लक्षात येईल की आमच्या असं सांगणारं कोणी नव्हतं. त्याच्यामुळे हे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सगळे लकी आहात. लकी याच्याकरता म्हटलेलं आहे की तुम्हाला भविष्यात काय करायचं या वळणावर तुम्ही ठरवू शकता. यामध्ये प्रामुख्याने सांगायचं म्हणजे लहानपणापासून पॅरेंट्स डिसिजन घेता गेलेले आहेत. पॅरेंट्सनी डिसिजन असं घेतलं की तुम्ही काय करायचं. इवन कॉन्व्हेंटला ॲडमिशन घेत असताना पॅरेंट्स ठरवतात की मी शिकू शकलो नाही, विद्यार्थ्यांनी शिकावं, मुलांनी शिकावं. या बेसवर आपण 10वीपर्यंत येतो. 10वीनंतर 11वी 12वी होते आणि तिथून खऱ्या अर्थाने आपल्याला करिअर चूज करायचं असतं की मला ध्येय काय गाठायचं आहे किंवा कोणत्या गोष्टी करायच्या. ध्येय किंवा उद्दिष्ट तुमचं ठरल्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येत नाही. आणि त्या ठिकाणी खरी सुरुवात होते. 11वी 12वीलाच आपण ग्रुप बदलायला सुरुवात करतो. ए ग्रुप, बी ग्रुप घेतो आणि ते ग्रुप्स घेतल्यानंतर 12वीनंतर खरी कसोटी लागते आपल्याला की भविष्यात आपल्याला काय करायचं. विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा आपण हे ठरवलेलं नसतं. एक ट्रॅडिशनल 10वी झालं की 11वी 12वीचं, 12वी झाल्यानंतर कुठेतरी ग्रॅज्युएशन करायचं. मग प्रत्येकजण आपापल्या सोयीने आपापल्या हिशोबाने ग्रॅज्युएशनकडे वळतो. इवन आम्ही ज्यावेळेस वायवा वगैरे घेतो, विद्यार्थ्यांना विचारतो की तुम्हाला काय करायचं, भविष्यात काय करणार आहात. तर विद्यार्थ्याला त्याच्याबद्दल सांगता येत नाही आहे, माहिती देता येत नाही की मी भविष्यात काय करणार आहे किंवा या सब्जेक्टमध्ये मी काय करणार आहे. तर फर्स्ट इयरला आपण विषय घेतलेले आहेत. त्या विषयापैकी एक विषय सेकंड इयरला कमी होणार आहे. सेकंड इयरनंतर थर्ड इयरला आपलं ऑनर्स असल्यामुळे एकच विषय असणार आहे. तर या गोष्टी ज्या चालू होणार आहे त्यावेळेस आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट जी आहे
की आपल्याला करिअर चूज करायचं आहे, आपल्याला ध्येय ठरवायचं आहे आणि हे ध्येय ठरवत असताना आपल्याला त्या वाटा माहीत आवश्यक आहेत. मग वाटा माहीत असेल करण्याकरता आपल्या महाविद्यालयाने हा एक सुंदर उपक्रम चालू केलेला आहे. कौतुकास्पद उपक्रम आहे आणि सगळ्यांचे मी आभार मानेल त्याच्याकरता की या उपक्रमामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांना सब्जेक्टचं नॉलेज तर होतंच आहे, एकासोबत त्यांना बरेचसे विषय कळू शकतील आणि हे कळत असताना त्यांना स्वतःची जाणीव होऊ शकेल की येस, मी काय करू शकतो. पहिल्यांदा त्यांना स्वतःबद्दल आत्मविश्वास डेव्हलप करावा लागेल की मी काय करू शकतो, माझी झेप कुठपर्यंत आहे, माझे फॅमिली बॅकग्राऊंड कुठपर्यंत आहे, ते कुठपर्यंत मला सपोर्ट करेल. या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर मग आज मी जो मार्ग चूज केलेला आहे, जो BScला मी आलो आहे, तर मला कोणत्या विषयात पुढे जाता येईल, कुठे जॉब अपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि ज्या अपॉर्च्युनिटीज असताना मला त्याची एलिजिबिलिटी करावी लागेल. कोणत्याही जॉब तुम्हाला रिसेंट मिळणार नाही, मिळणार नाही. त्याकरता तुम्हाला तुमची पात्रता प्रूव्ह करावी लागणार आहे आणि पात्रता प्रूव्ह करत असताना तुमच्या ध्येयपूर्तीसाठी तुम्हाला हार्डवर्क करावं लागणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता हे झालं जनरल. आता विषयाकडे आपण वळूया. विषयाकडे वळत असताना बऱ्याच जणांना हे माहिती आहे की आपण बॉटनी झुलॉजी घेतल्यानंतर विषय फार सोपे असतात, असा एक बराचसा गैरसमज आहे. आणि दुसरा एक गैरसमज असा आहे की जॉब अपॉर्च्युनिटीज कमी आहेत. तो गैरसमज आपल्याला काढायचा आहे. तर जॉब अपॉर्च्युनिटीज कशा आहेत, त्या तुमच्या इलिजिबिलिटीवर, तुमच्या पात्रतेवर डिपेंड आहेत. आता तुमची पात्रता तुम्हाला वाढवायची आहे. हे बॅकग्राऊंड करत असताना तुम्हाला एक लक्षात घ्यावं लागेल की माझ्याकडे किती वर्ष आहेत, माझी पात्रता मला राईज करता येईल, वाढवता येईल. पहिली गोष्ट तुमच्याकडे असलेले इयर्स, फॅमिली बॅकग्राऊंड, तुमचं नॉलेज आणि तुमचं टार्गेट हे तुम्ही ठरवल्यानंतर मी आता स्टेप बाय स्टेप जाणार आहे की ही जसजशी पात्रता वाढत जाईल तसतशा अपॉर्च्युनिटीज बदलत जाणार आहेत. पूर्वीच्या अपॉर्च्युनिटीज ज्या होत्या त्या सॅच्युरेशन नव्हतं. आताचं जग जे आहे याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन भयंकर आहे आणि या कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला पुढे जायचं आहे. पहिली स्लाईड मी घेतोय, करिअर स्कोप आफ्टर BSc इन झुलॉजी. बऱ्याच वेळा लिमिटेशन्स आहेत की मी किती शिकू शकतो किंवा किती वेळ देऊ शकतो. मुलींसाठी प्रामुख्याने जास्त अडचणी या निर्माण होतात, कारण मग लग्न करायचं आहे, सेटलमेंट करायची आहे. मुलांना सुद्धा या गोष्टी करायच्यात, पहिल्यांदा सेटल व्हायचं, नंतर लग्न करायचं. आईवडिलांचे आग्रह जो असतो त्यानुसार मुलींना लिमिटेशन्स आहेत, तरी पण त्यामध्ये आपल्याला किती वर्षापर्यंत आपण शिकू शकतो, किती वर्षापर्यंत आपल्याला त्यामध्ये डिव्होशन देता येऊ शकतं हे बघता येईल. सगळ्यात पहिल्यांदा ग्रॅज्युएट व्यक्ती जे आहेत, छोट्या छोट्या कोर्सेस त्यांना केले, 4-6 महिन्याचे कोर्सेस जर केले तर ते हे जॉब अपॉर्च्युनिटीज ज्यांच्यामध्ये आहेत, जे भविष्यात शिकू शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी. मी सगळ्यांसाठी सांगत नाही आहे, मी जनरल बोलतो आहे, कारण प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी आहे. कोणी शिकू शकेल, कोणी शिकू शकणार नाही, काही अडचण होऊ शकतील, परंतु आपल्याला आपली पात्रता प्रूव्ह करावी लागणार आहे. तर वेगवेगळे प्राणी संग्रहालय आहेत, त्याच्यामध्ये झू कीपर, ॲनिमल केअरटेकर आहे, ॲनिमल ट्रेनर आहेत, यासुद्धा पोस्ट आहेत. याची तुम्हाला 6-6 महिन्याचे कोर्स जर केले तर या पोस्टमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. ॲक्वेरियम आपल्या चाळीसगावमध्ये जसं पाहिलं तर फक्त 1-2 जणच आहेत की जे ॲक्वेरियमच्या बाबतीत जाणकारी ठेवतात, त्याचं मटेरियल ठेवतात, फिशेस वगैरे सप्लाय करतात. त्याचासुद्धा एक ट्रेनिंग कोर्स आहे, तो जर केला तर ते सुद्धा तुम्हाला शॉप उघडू शकता ग्रॅज्युएशन बेसवर. फिशरीज आणि ॲक्वाकल्चर या बाबतीत जर माहिती घेतली, याचं सुद्धा ट्रेनिंग आहे. हे ट्रेनिंग 6 महिन्याचं जर ट्रेनिंग घेतलं, आपल्याकडे शेततळं जर असेल, पाण्याची सोय असेल, तर आपण त्या ठिकाणी मत्स्यपालन करू शकतो, त्याच्यानंतर झिंगापालन सुद्धा करू शकतो. हा मोठ्या पद्धतीवर की ज्यांना शिकायचं नाही आहे, माझ्याकडे शेती आहे पण मला नॉलेज पाहिजे, त्यांच्याकरता हा उद्योग चांगला आहे. पेस्ट कंट्रोल कंपनीजमध्ये सुद्धा आहेत. आता चाळीसगावमध्ये सुद्धा बरेच लोक पेस्ट कंट्रोल करत आहेत. तुम्हाला घरातले किडा किटकुल जे असेल याचं पेस्ट कंट्रोल करायचं, घर पेस्ट रिमूव्ह करायचं असेल तर यासुद्धा कंपनीज आहेत. हे सुद्धा जॉब खूप अपॉर्च्युनिटी छान आहे. आफ्टर BSc एक 6 महिन्यामध्ये तुम्ही स्टँड होऊ शकता. म्युझियम आपण ज्यावेळेस पाहायला जातो त्यावेळेस म्युझियमचं गाईड आपल्याला आवश्यक असतो, त्याची माहिती देणं आवश्यक होतं. कारण कुठेही जर आपण गेलो, कुठल्याही स्पॉटला व्हिजिट द्यायला, तर त्या ठिकाणी जर गाईड नसेल तर त्या स्पॉटचं महत्त्व आपल्याला कळत नाही, माहिती मिळत नाही. तर म्युझियममध्ये गेल्यानंतर सुद्धा मग आता हे
म्युझियम कोणतं असेल तर कोणतंही जरी म्युझियम असलं तरी तुम्हाला तिथे गाईड म्हणून जॉब मिळू शकतो, त्या म्युझियमचा केअरटेकर म्हणून मिळू शकतो. त्यातल्या त्यात झुलॉजीचा व्यक्ती जर असेल तर ॲनिमल्सचं जिथे म्युझियम आहे त्या म्युझियमला तो जास्त करून प्रोटेक्शन देऊ शकेल, समजून सांगू शकेल, येणाऱ्यांना गाईड करू शकेल. वेटरनरी हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा टेक्निशियन्सची गरज असते. प्रत्येकजण BVSC MASC करणार नाही आहे, तर हे सुद्धा ट्रेनिंग जर केलं त्या ठिकाणी सुद्धा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. त्यानंतर लॅब टेक्निशियन्स आपण जर बघितलं तर शाळांमध्ये सायन्स लॅबॉरेटरीज आहेत, कॉलेजेसमध्ये आहेत, युनिव्हर्सिटीमध्ये आहेत, वेगवेगळ्या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये आहेत. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी बायोटेक्नॉलॉजिकल लॅब आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला अटेंडन्स म्हणून लागत आहेत. मी आता या ज्या अपॉर्च्युनिटी सांगितल्या या अपॉर्च्युनिटी कोणत्या विषयावर आहे? तुमच्या पात्रतेनुसार आहे. तुम्ही जोपर्यंत तुमची पात्रता वाढवणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला पुढच्या अपॉर्च्युनिटीज मिळणार नाही. तर ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएशनच्या पुढे जाता येत नाही आहे किंवा वेळ नाही आहे, घरच्या जबाबदाऱ्या आहेत, घरून सपोर्ट मिळत नाही किंवा आर्थिक टंचाई आहे, अशा लोकांना पायावर उभं राहण्यासाठी या इन्स्टंट अपॉर्च्युनिटीज ज्या आपण एक ग्रॅज्युएशन नंतर एक 6 महिन्याच्या कोर्सने तुम्ही स्टँड होऊ शकता आणि काम करू शकता. तर हे त्याला ग्रॅज्युएशन बेसवरच्या अपॉर्च्युनिटीज थोडक्यामध्ये. आता या अपॉर्च्युनिटीज आपण अप्लाय करत असताना आपल्याला पुढचं टार्गेट करता येईल. तुम्ही उद्दिष्ट चांगलं ठेवल्यानंतर ध्येय जर तुमचं चांगलं असेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही त्यातून मार्ग करू शकता. हा बेसिक झाला. त्यानंतर मी पुढची स्लाईड घेतोय. हे हायर स्टडीजसाठी ग्रॅज्युएशन नंतर विद्यार्थी जो शिकू शकतोय, ज्याला सपोर्ट आहे, इच्छा आहे, मार्ग आहे, असे सगळे विद्यार्थी कुठे जाऊ शकतात? तर इन जनरल मास्टर इन झुलॉजी. तर मास्टर इन झुलॉजीमध्ये जात असताना झुलॉजीच्या बऱ्याचशा ब्रांचेस आहेत, त्या पुढच्या स्लाईडला मी दाखवणार आहे. या सगळ्या ब्रांचमध्ये आपल्याला जात असताना आपली आवड निवड आपल्याला करायची. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की ग्रॅज्युएशनमध्ये आल्यानंतर फर्स्ट इयरला आल्यानंतर आपल्याला मार्ग चूज करायचा की आपल्याला कुठे जाता येईल, आपल्याजवळ वेळ किती आहे, आपल्याजवळ पाठबळ किती आहे, घरून आपल्याला सपोर्ट किती आहे, घरच्यांची इच्छा काय आहे की किती दिवसात तुम्ही जॉबला हजर झालं पाहिजे, कमाई केव्हापासून सुरू केली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता यामध्ये आपण कुठे बसू शकतो मी सगळ्या वाटा दाखवणार आहे. आणि या वाटा दाखवत असताना तुम्ही स्वतः कुठे स्टँड आहात, कुठल्या ठिकाणी तुम्ही स्वतःला फिट बसू शकता, हे तुमचं डिसिजन तुम्हाला घ्यायचं आहे. तर ज्यांना मास्टर डिग्री करायची असेल ते झुलॉजीमध्ये करू शकतात. मास्टर डिग्री इन अप्लाइड झुलॉजी. आता हे अप्लाइड झुलॉजीमध्ये जे आहे हा प्रकार याच्याकरता आहे की व्हेरियस डिसिप्लिन्स आहेत, या डिसिप्लिन्सचा उपयोग तुम्हाला स्किल डेव्हलपमेंट आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये होणार आहे. त्यानंतर आपल्या विद्यापीठामध्ये MSc इन एन्व्हायरमेंटल सायन्स आहे, बायोटेक्नॉलॉजी आहे, बायोकेमिस्ट्री आहे, बायो इन्फॉर्मॅटिक्स आहे, की अदर सब्जेक्टसुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करून आफ्टर BSc इन झुलॉजी तुम्ही मास्टर डिग्री घेऊ शकताय. हे मास्टर डिग्री करत असताना तुमच्या एक लक्षात येईल की काही जणांना आता ही हनुमानाची शिफ्टी आहे मास्टर डिग्री घेत असताना की तुम्हाला नुसती मास्टर डिग्री घेऊन चालणार नाही आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला परत पुढे नेट सेट एक्झाम आहेत, तुम्हाला PhD करायची आहे, ही लांब रांग आहे. म्हणजे तुम्हाला आफ्टर ग्रॅज्युएशन किमान 8 वर्ष पुढे शिकायचं आहे. 2 वर्ष तुम्हाला किमान MSc लागणार, पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी. त्यानंतर 4 ते 5 वर्ष तुम्हाला PGसाठी लागणार आहेत, जिथे PhD करायचं आहे, नेट सेट एक्झाम पास करायचे आहेत. आणि गव्हर्नमेंटने जे नवीन रूल आणले त्याच्यामध्ये जर आपल्याला फिट बसायचं असेल, पात्रता आपल्याला प्रूव्ह करायची असेल तर तितके वर्ष आपल्याला देता आले पाहिजे. तर जे जे व्यक्ती करू शकतात त्यांच्यासाठी हे वरचे मास्टर डिग्रीचे कोर्सेस आहेत. मास्टर इन MBA सुद्धा तुम्हाला करता येऊ शकतं, तो एक सुद्धा छान कोर्स आहे. त्या व्यतिरिक्त ज्यांना शॉर्टकट आहे की मला इतका वेळ नाही आहे, मी 5-7 वर्ष देऊ शकत नाही, मला 1.5-2 वर्षातच जॉब मिळाला पाहिजे, तर त्यांच्याकरता पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा जे आहेत हे वेगवेगळे डिप्लोमा इथे उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने जर आपण बघितलं तर पॅरामेडिकल कोर्सेसमध्ये PG डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियन हा एक आहे. त्याच्यानंतर PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्चमध्ये आहे, PG डिप्लोमा इन बायोटेक्नॉलॉजी आहे, PG डिप्लोमा इन लाईफ सायन्सेस आहे. ते सगळे कोर्सेस औरंगाबाद, नाशिक, जळगावमध्ये उपलब्ध आहेत की तुम्हाला आफ्टर ग्रॅज्युएशन काय करायचं आहे, मास्टर डिग्री करायची का डिप्लोमा करून जॉब शोधायचा. कारण मास्टर डिग्री केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला पुढे चाल आहे. पुढची स्लाईड आपण बघूया. करिअर अपॉर्च्युनिटीज आफ्टर मास्टर इन झुलॉजी. मग आता MSc झाल्यानंतर पुढे काय कधी करता येईल, तर पहिला जॉब जो आहे तो एज्युकेशन फील्डमध्ये आपण येणार आहोत. एज्युकेशन फील्डमध्ये येत असताना
आपल्याला सहज आणि साध्य होणारा जो मुलींसाठी प्रामुख्याने निवडला जातो जॉब, तो म्हणजे टीचर जॉब. मग त्याच्यामध्ये हायस्कूल असेल, ज्युनियर कॉलेज असेल, याच्याकरता तुम्हाला मास्टर डिग्रीनंतर 2 वर्षाचा पुढचा BEdचा कोर्स करावा लागणार आहे. हा कोर्स केल्याशिवाय तुम्हाला टीचिंग जॉब तुम्हाला मिळू शकत नाही. म्हणजे पात्रता तरी तुम्हाला वाढवावं लागेल. नुसतं मास्टर डिग्री घेऊन चालणार नाही. आफ्टर MSc यू शुड कम्प्लीट द BEd ऑल्सो. त्याच्या पुढचं जर आपलं एम असेल की मला तिथे थांबायचं नाही आहे, मला फक्त ज्युनियर कॉलेजपर्यंत थांबायचं नाही आहे, तर मला तिथे पुढे शिकायचं. तर ज्या व्यक्तींना नेट सेट करता येईल, PhD करता येईल, ते कॉलेज सिनियर कॉलेजला येऊ शकतात, युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊ शकतात. इतकंच नाही तर मास्टर डिग्री केल्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून सुद्धा त्यांना काम करता येऊ शकतं वेगवेगळ्या ठिकाणी. लिमिटेड जागा जरी असल्या, कॉम्पिटिशन जरी असली, तरी तुम्हाला तुमची पात्रता प्रूव्ह करावं लागणार आहे, इलिजिबिलिटी प्रूव्ह करावं लागणार आहे. हे करत असताना तुम्हाला ॲडिशनल वर्क करावं लागणार आहे. कोणत्याही एका डिग्रीवर जॉब मिळणार नाही आहे. जसं BSc झाल्यावर तुम्हाला जॉब मिळणार नाही, काहीतरी ॲडिशनल तुम्हाला कोर्स करावा लागणार आहे. तसंच मास्टर डिग्रीनंतर सुद्धा ॲडिशनल काम करावं लागणार आहे. आता इतकं सगळं केल्यानंतर काही विद्यार्थी इंटरेस्टेड आहेत, येस मला रिसर्चमध्ये जायचं आहे. मग रिसर्चमध्ये जर जायचं असेल, मला संशोधन करायचं आहे, मला काहीतरी नवीन शोधायचं आहे, आणि लहानपणापासून असलेली शोधवृत्ती त्याला जर काही करायचं असेल, तर त्याच्याकरता पुढच्या वाट आपण बघतोय. हेमांगी महाजन, हात का बरं वर केलात आपण? एनी प्रॉब्लेम? कोणाला काही विचारायचंय? ठीक आहे. यानंतर आपण बघतोय की रिसर्चमध्ये आपल्याला जायचं आहे. हे ट्रॅडिशनल आहे, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आफ्टर ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं, BEd करायचं आहे किंवा PhD नेट सेट करायचं, या गोष्टी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काय करता येईल हे बघायचं आहे. त्यामध्ये झुलॉजीच्या वाटा ज्या आहेत, तुम्हाला रिसर्च कुठे कुठे करता येईल याबद्दल जर बोलायचं झालं तर या बेसिक लाईन्स आहेत. हे स्पेशलायझेशन आहेत की यामध्ये तुम्हाला झुलॉजीमध्ये अभ्यास करता येऊ शकेल. टॅक्झॉनॉमी ही त्यातली एक ब्रांच आहे. ही जगामध्ये जे काही उपलब्ध आहे, ज्याचं काही वर्गीकरण झालेलं आहे, नव्याने तुम्हाला जर काही सापडत असेल, कोणत्या प्रकारचं ॲनिमल मिळत असेल, तर त्याचं वर्गीकरण कसं करायचं या अभ्यासाकरता मात्र तुम्हाला प्रचंड मेहनत करावी लागणार आहे. कारण तुम्हाला याच्यापूर्वी काय शोधलं गेलेलं आहे हे सर्व माहिती असणं गरजेचं आहे. ती माहिती असल्याशिवाय तुम्ही नाविन्याने काय शोधलं हे सांगू शकणार नाही. फिजिओलॉजी आहे, जेनेटिक्स आहे, मॉलिक्युलर बायोलॉजी आहे, टॉक्सिकॉलॉजी आहे, हेल्मिन्थॉलॉजी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आपण पॅरासाईटबद्दलची माहिती घेतो. यामध्ये सिस्टोड, ट्रिमॅटोड, निमॅटोड याच्याबद्दलची माहिती आहे. त्यानंतर ऑर्निथॉलॉजी, बर्ड्सच्या बाबतीत आपण माहिती घेऊ शकतो. सायटॉलॉजी आहे, सेल बायोलॉजीची माहिती घेणार आहे. पेस्ट मॅनेजमेंट, ॲग्रिकल्चर पेस्ट जे आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती आणि पेस्ट मॅनेजमेंट करता येईल. त्याच्यानंतर एंटमॉलॉजी, कीटकशास्त्र आहे, याचा सुद्धा अभ्यास करता येऊ शकतो. या वेगवेगळ्या ब्रांचेस आहेत. आयुष्यात आपण एका वेळेस एकच ब्रांच शिकू शकतो, कारण एवढा डीप अभ्यास आहे, एवढं व्हास्ट आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला एम ठरवावं लागणार आहे, मला काय करायचं आहे. फिशरी सायन्स आहे, बायो इन्फॉर्मॅटिक्स आहे, बायोफिजिक्स आहे, बायोटेक्नॉलॉजी आहे, बायोकेमिस्ट्री आहे, क्लिनिकल रिसर्च आहे, फोरेन्सिक सायन्स आहे, इकॉलॉजी आहे, एम्ब्रिओलॉजी आहे. अशा वेगवेगळ्या ब्रांचेसमधून तुम्हाला कुठे जाता येईल, कुठे जाता येणं शक्य आहे, या ब्रांचेस कुठे कुठे अवेलेबल आहे. कारण शेवटी तुमचा इंटरेस्ट आणि तुमची मेहनत ही महत्त्वाची आहे. त्याच्यामुळे या वेगवेगळ्या ब्रांचेसच्या थ्रू तुम्हाला रिसर्च करता येणार आहे. या झुलॉजीच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस याच्याकरता सांगितल्या की तुम्हाला करिअर कशात घडवायचं, कोणत्या ब्रांचमध्ये घडवायचं, त्या दृष्टीने तुम्ही वेगवेगळे ब्रांचेस बघणार आहात. त्यानंतर थोडासा पुढचा वेगळा पॉईंट घेऊया आपण. मला ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी पाहिजे, परंतु जॉब ऑपॉर्च्युनिटी अशी आहे की जी मी स्वतः घरी तयार करू शकणार नाही. माझं स्किल जे आहे ते घरी वापरता येणार नाही. तुम्हाला कुठेतरी जॉब करता आला पाहिजे. याच्याकरता पॅरामेडिकल कोर्सेस आहेत. याच्यामध्ये MSc इन न्यूट्रिशन किंवा डायटिशियन हा एक प्रकार औरंगाबादला आहे, हा आपल्याला शिकता येऊ शकतो. तर वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये या जागा आहेत की ज्यामध्ये प्रामुख्याने आपण जर बघितलं तर डायटिशियनचे
थोडा नॉईस होत आहे. ओके. तर डायटिशियनचे कोर्सेस आहेत. याच्यामध्ये तुम्ही मास्टर डिग्री घेऊ शकता किंवा तुम्हाला डिप्लोमासुद्धा घेता येऊ शकतो, की आफ्टर ग्रॅज्युएशन तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता येऊ शकतं आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे. माझ्याकडे Yes, carry इन्व्हेस्टमेंट. येस सर. on. Carry on, sir, please. तर हा एक आहे, तुमच्याकडे वेळ जर असेल तर तुम्ही हा कोर्स करू शकता. पॅथॉलॉजीचा कोर्स जो आहे हा अगदी 10वी-12वी पासून आहे. याच्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा जो आहे हा सुद्धा आपल्याला करता येऊ शकतो आफ्टर ग्रॅज्युएशन. हा नाशिकला, धुळ्याला, औरंगाबादला सगळीकडे अवेलेबल आहे. फोरेन्सिक सायन्स ही इनोव्हेटिव्ह ब्रांच आहे आणि या ब्रांचसाठी फार मोठी कॉम्पिटिशन असते. फोरेन्सिक सायन्समध्ये आपण वेगवेगळा स्टडी करू शकतो. याच्यामध्ये मास्टर डिग्री करता येऊ शकते. याच्याकरता पुण्यामध्ये काही कोर्सेस आहेत. 12वी नंतरही कोर्सेस आहेत आणि आफ्टर BSc सुद्धा कोर्सेस आहेत. टिश्यू कल्चरचं टेक्निक वगैरे आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे. वेगवेगळ्या लॅब्समध्ये तुम्हाला काम मिळू शकतं. आपण जर इथे गेला असाल जैन हिल्सला, तर त्या ठिकाणी टिश्यू कल्चरची फार मोठी लॅब आहे आणि त्या ठिकाणी जे टेक्निशियन्स लागतात ते ग्रॅज्युएट विद्यार्थी तिथे लागतात. MSc झालेले विद्यार्थी ते रिसर्चमध्ये कामात येऊ शकतात तिथे, ते सुद्धा असतात तिथे. अजून एक नवीन प्रकार आपण बघितला, फिजिओथेरपी. हा फिजिओथेरपीमध्ये मास्टर डिग्री करता येऊ शकते. हा सुद्धा कोर्स औरंगाबादमध्ये अवेलेबल आहे. हा रिलेटेड विथ मेडिकल कोर्स आलेला आहे. हे फिजिओथेरपीचा उपयोग आपण प्रामुख्याने आपल्याला माहीत असेल तर तो म्हणजे पॅरालिसिस झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला फिजिओथेरपीचा जास्त उपयोग केला जातो किंवा जे पेशंट्स असतील ऑपरेट झालेले पेशंट्स त्यांना हा वेगवेगळा व्यायाम तिथे सांगितला जातो. हे फिजिओथेरपिस्ट त्या ठिकाणी त्यांना इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मदत करत असतात. हा एक छान अपॉर्च्युनिटी आहे. त्याच्यानंतर आपण क्रिकेट मॅच समालोचन बघतो, तिथे सुद्धा आपल्याला फिजिओथेरपिस्ट दिसतो. त्याच्यानंतर डिप्लोमा इन नॅचरोपॅथी हा एक प्रकार आहे की नॅचरोपॅथीचा हा डिप्लोमा तुम्हाला नाशिकमध्ये अवेलेबल आहे. की बरेच जण ॲलोपॅथी यूज करतात, होमिओपॅथी यूज करतात. तसंच नॅचरोपॅथी हा सुद्धा एक इलाज आहे आणि या नॅचरोपॅथी करता हा डिप्लोमा 6 महिन्याचा आहे. तर आफ्टर BSc तुम्ही हा कोर्स करू शकता. त्याच्यानंतर डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नॉलॉजी. आता तुम्ही जर बघितलं तर वेगवेगळ्या लॅबॉरेटरीज गावामध्ये आलेल्या आहेत आणि या टेस्ट आपल्याला ज्या करायच्या आहेत, मग MRI असेल, CT स्कॅन असेल, एक्सरे असेल, बरोबर. त्याच्यानंतर सोनोग्राफी असेल, अशा विविध डिप्लोमा त्या ठिकाणी करता येऊ शकतात आफ्टर ग्रॅज्युएशन. 6 महिन्याचे कोर्सेस आहेत की याच्यामुळे तुम्ही करिअर तुमचं घडवू शकता. वेगवेगळे पॅरामेडिकल कोर्सेस. आपण ट्रॅडिशनल कोर्सेस बघितले की टीचर जॉब बघितला. त्याच्यानंतर जे इच्छुक आहे त्यांच्याकरता रिसर्चच्या लाईन्स बघितल्या आणि काही कोर्सेस जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण पॅरामेडिकल कोर्सेस बघितले की जे कोर्सेस केल्यानंतर तुम्हाला प्रामुख्याने जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे किंवा तुम्ही स्वतः उभं राहू शकता. त्यामध्ये प्रामुख्याने तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर पॅथॉलॉजी जी आहे ही पॅथॉलॉजी तुम्ही कोणत्या हॉस्पिटलला अटॅच करू शकता किंवा सेल्फ पॅथॉलॉजी तुम्ही स्टार्ट करू शकता. हे पॅरामेडिकल कोर्सेस आहेत. आता हे जो डाटा मी जो सांगतो आहे हा कमी असू शकेल, याच्यात अजून डाटा उपलब्ध असू शकेल. तर यथाशक्ती मला जो डाटा कव्हर करता आला तो मी तुमच्यासमोर दाखवतो आहे. त्यानंतर पुढची स्लाईड बघूया आपण. यामध्ये आपण जर प्रामुख्याने बघितलं तर अप्लाइड कोर्सेस. मला शिकायचं नाही आहे, पण मला असे कोर्सेस करायचे की ज्या बेसवर मी स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकेल. यामध्ये माझ्याकडे शेती आहे, माझ्यावर जबाबदारी आहे, मी घरदार सोडू शकत नाही, जॉबसाठी दुसरीकडे जाऊ शकत नाही. परंतु मला इन्कम सोर्स तर आला पाहिजे. याच्याकरता काही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा अप्लाइड कोर्सेस आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये आहेत, झुलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये. आणि आपण जे शिकवतो आहे त्याच्यानंतर सुद्धा ट्रेनिंग कोर्सेस आहेत. ते जर 4 महिन्याचे 6 महिन्याचे कोर्सेस केले तर एक छान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होऊ शकतं. एम्प्लॉयमेंट त्यामध्ये सेरिकल्चर हा एक छोटासा गृहउद्योग ज्याला म्हणू शकतो. हा खूप सुरेख आहे, खूप वेळ देण्याची गरज नाही आहे. इन्व्हेस्टमेंट एकदा केल्यानंतर तुम्हाला प्रोडक्शन छानपैकी मिळू शकते. वर्मिकल्चर जे आहे, ज्याच्याकडे शेती आहे, ॲग्रिकल्चर आहे आणि वेस्ट मटेरियल जे आपण जाळून टाकतो आहे किंवा ज्याचं खत करतो आहे, पण खत आपल्याला कमी वेळात मिळालं पाहिजे आणि चांगलं मिळालं पाहिजे. याच्याकरता वर्मिकल्चर प्रोग्राम द बेस्ट आहे. त्याचे ऑर्गॅनिक फार्मिंगसाठी बरेच जण याचा उपयोग करत आहेत. तर वर्मिकल्चर करत असताना त्याची जर शास्त्रोक्त पद्धती तुम्हाला माहीत असेल तर अल्टिमेटली प्रॉडक्ट तुम्हाला छान मिळणार आहे. सेरिकल्चरमध्ये तुम्हाला मार्केटिंग करता आली पाहिजे, प्रोडक्शन करता आलं पाहिजे, त्याचंसुद्धा टेक्निक तुम्हाला शिकावं लागेल. कारण या
याचे इन्सेक्ट किंवा याचे एग्ज जे आहेत हे कुठून डेव्हलप करायचे, कुठून मागवायचे, डेव्हलप कसे करायचे, प्रोटेक्शन कसं करायचं, त्याच्यावर डिसिजेस काय काय हे आपल्याला कोर्समध्ये शिकावं लागेल आणि त्याच्यानंतर आपला हा उद्योग आपल्याला सुरू करता येईल. वर्मिकल्चर याच्याकरता उपयोगाचं आहे की ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये सध्या ही काळाची गरज आहे. कारण जितके पेस्टिसाईड, इन्सेक्टिसाईड, खतं जेवढे वापरले जातील तेवढं साईड इफेक्ट आपल्याला दिसत आहेत. ते साईड इफेक्ट टाळण्यासाठी आपल्याला जे खत लागणार आहे ते खत असं असावं ऑर्गॅनिक खत की जे पूरक असावं, शेतीसाठी पूरक असेल, प्लांटसाठी पूरक असेल आणि ह्युमन बिंगसाठी पूरक असेल. मग आता हे खत वापरल्यानंतर मला त्याचं प्रोडक्शन वाढवायचं आहे. तर प्रोडक्शन वाढवत असताना मला एपिकल्चर याची माहिती जर घेता आली, व्यापारी जर डेव्हलप करता आली, हनीबीज मला हँडल जर करता आल्या, तर मला ॲग्रिकल्चरचं उत्पादन वाढवता येईल. साईड बाय साईड त्याचे प्रॉडक्टसुद्धा आहेत. हे जे कोर्सेस आहेत हे कोर्सेस केल्यानंतर TY झाल्यानंतर एक 6-6 महिन्याचे कोर्सेस जरी केले तर ती व्यक्ती सेल्फ एम्प्लॉईड होऊ शकते. कोणाच्या घरी जायची गरज नाही आहे, कोणाला मागायची गरज नाही. याच्यावर आपल्याला अनुदानसुद्धा मिळतं आहे. त्यानंतर पुढचा पोल्ट्री फार्म, आपल्याला सगळ्यांना हा उद्योग माहिती आहे, घरगुती आपल्याला पोल्ट्री फार्म करता येतो. गोटरी फार्म हा सुद्धा पण विषय ठेवला होता विद्यार्थ्यांसाठी की बरेच जण हे पालन करतायत. गोटरी फार्म आहे. ॲक्वाकल्चरसाठी हा एक छान उद्योग आहे. ज्यांच्याकडे शेती आहे, शेततळ आहे, याच्यामध्ये झिंग्यांचं उत्पादन आपल्याला करता येऊ शकतं ॲक्वाकल्चरमध्ये. त्याच्यानंतर फ्रॉगरी हा एक प्रकार आहे. आपल्याकडे नाही आहे हा. ॲक्च्युअली आपल्याला हे सुरू करावं लागेल. बऱ्याच वेळा काय होतं आहे की फॉरेन कंट्रीजमध्ये फ्रॉगची डिमांड होते. आपल्याला जर सायकल बघितलं तर लक्षात येईल की चायनामध्ये फ्रॉगची डिमांड जास्त असते. ते तिथे हे फ्रॉग डेलिशियस फूड म्हणून खातात. माशांना जर फ्रॉग सप्लाय करायचे असतील तर आपल्याला फ्रॉगरीसुद्धा उपयुक्त करता येईल की ते फ्रॉग डेव्हलप करायचे आणि एक्सपोर्ट करायचे. चलनसुद्धा मिळेल, जॉबसुद्धा मिळेल आणि अर्निंगसुद्धा त्या ठिकाणी होऊ शकतं. फिशरी आहे. याच्याकरता मोठा पॉन्ड तुमच्याकडे जर असेल किंवा शेततळ्यामध्ये सुद्धा तुम्ही सोडू शकता. त्याच्याकरता तुमच्याकडे लँड असेल. मला शेती सोडायची नाही आहे, पारंपरिक माझी शेती आहे, पण तिथे मला नाविन्यपूर्ण काय करता येईल त्याकरता आपण सेरिकल्चर म्हटलं आहे, व्हर्मिकल्चर सांगितलं आहे, एपिकल्चर सांगितलं आहे, सपोर्टिव्ह आपण पोल्ट्री घेतलं आहे, गोटरी घेतलं आहे, त्यानंतर फिशरी पण तिथे घेतलेलं आहे. या व्यतिरिक्त मला वेगळं काहीतरी करायचं आहे. तर याचा एक सुंदर कोर्स मुंबईला आहे. तर पर्ल कल्चर, मोती कल्चर करण्याचा हा एक उद्योग जो आहे आपल्याला आफ्टर ग्रॅज्युएशन करता येऊ शकतो. आपल्याकडे जर उपलब्धता आहे, माझ्याजवळ वेळ नाही आहे जास्त शिकायला, माझ्याजवळ वेळ नाही आहे घर सोडून दुसरीकडे जायला, पण माझ्याकडे जागा आहे, माझ्याकडे पाणी आहे, तर मी हा कल्चरचा उपयोग करू शकतो, या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतो. आता पर्ल कल्चर 2 ठिकाणी येतं, मराईनसुद्धा आहे आणि फ्रेश वॉटरसुद्धा आहे. आपल्याकडे शेती जर उद्योग करता येत असेल तर आपल्याला पर्ल कल्चर आपल्या शेतीमध्ये सुद्धा करता येईल. इम्यू फार्मिंग मध्यंतरी हा एक फंड आलेला होता. इम्यू पालन करायचं आणि त्यांचे एग्स डेव्हलप करून द्यायचे. मध्यंतरी हा खूप जोरात होता. त्याला सबसिडी वगैरे डिक्लेअर केली होती, पण नंतर हा बराचसा फेल्युअर गेलेला आहे. त्याच्यानंतर ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये जर आपण बघितलं, वेगवेगळे दूध उत्पादन करणारे, गाय असेल, म्हैस असेल, ससापालन असेल, असे वेगवेगळे ॲनिमल्स तुम्ही पाळू शकता, सांभाळू शकता. याची फक्त तुम्हाला हँडल कसं करायचं हे माहीत पाहिजे. त्यानंतरचा लॅग कल्चर जो आहे, हा लॅग कल्चर करता प्रामुख्याने हा उद्योग जो आहे, हा उद्योग प्रामुख्याने जो चालतो तो विदर्भामध्ये चालतो, ज्या ठिकाणी शेती नाही, फॉरेस्ट जास्त आहे. कारण आपण हे कल्चर शेतात लावू शकत नाही. याचं रेअरिंग करायचं आहे आणि तुम्हाला प्लांटवर हे ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. तर वाईल्ड ॲनिमलवर, वाईल्ड प्लांट्सवर किंवा फॉरेस्टमध्ये तुम्हाला हे लॅग कल्चर करता येईल. पिगरी हा एक नवीन उद्योग आहे. पिगरी उद्योग जर बघितला तर आपल्याला स्वाईन फ्लूची आठवण येते की ज्या H1N1चा इन्फेक्शन झालेलं होतं आपल्याला हे माहिती आहे. तर हा पिगरी उद्योग जो आहे अमेरिकेमध्ये, तर हे पिगरीचा उद्योग, कारण तिथे याचं फ्लेश पोर्क जे आहे हे खाल्ल्या जाणार आहे, त्याकरता वराह पालन हा एक प्रकार आहे. त्यानंतर साधा आणि सोपा सुटसुटीत व्यवसाय जो आहे तो आता सध्या मार्केटमध्ये प्रोटीनची रिक्वायरमेंट आहे. तर प्रोटीन, हायली प्रोटीन असलेले मशरूम जे आहे याचासुद्धा एक कोर्स आहे. एक 6 महिन्याच्या कोर्सवर तुम्ही की 3 महिन्याच्या कोर्सवर हे करू शकतात. सध्या असं सबसिडी आलेली आहे. त्याच्यानंतर उद्योगसुद्धा असा आलेला आहे की तुम्ही जर काम करणार असाल, तुमच्याकडे जर जागा असेल, तुमच्याकडे 100 स्क्वेअर फूट 1000 स्क्वेअर फूट जागा असेल, 1 गुंठा जरी जागा असली, त्या ठिकाणी तुम्ही हा शेड उभं राहू शकता.
ते कल्चर द्यायला तयार आहेत आणि तुमचं मटेरियलसुद्धा घ्यायला तयार आहेत. तर अशा कंपनीज पुढे आलेल्या आहेत की तुम्ही तयार करा, आम्ही घरपोच तुम्हाला सीड पण देऊ आणि तुमच्याकडून प्रॉडक्ट पण घेऊन जाऊ घरपोच. तर या पद्धतीचे वेगवेगळे प्रॅक्टिकल अप्लाइड जे आपल्याला कोर्सेस आहेत आफ्टर BSc. ड्युरिंग BSc आपण त्याची तोड ओळख करून घेतो आणि परफेक्ट हँडल करण्यासाठी आपल्याला आफ्टर ग्रॅज्युएशन हे कोर्सेस करता येऊ शकतात, 6 महिन्याचे कोर्सेस. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की BSc नंतर आपल्याला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. त्याच्याकरता छोटे मोठे जॉब तुम्ही करू शकता. तेच त्याच्यामध्ये तुम्ही जर स्किल डेव्हलप केलं तर हे स्किल डेव्हलपमेंटचे आहेत. हे अप्लाइड कोर्सेसमध्ये तुम्ही जर स्किल डेव्हलप केलं तर तुम्हाला घर बसल्या हे जॉब तुम्ही करू शकता. त्यानंतर पुढचे कोर्सेस घेतले की मला हायर क्वालिफिकेशन घ्यायचं आहे, मास्टर डिग्री घ्यायची, ते सुद्धा तुम्हाला सांगितलं. त्या व्यतिरिक्त रिसर्चमध्ये इंटरेस्टेड जे आहेत त्यांना रिसर्चमध्ये सुद्धा जाता येईल. तो आपण उद्योग बघितला आहे की ज्या दृष्टीने आपल्याला मोठी झेप घेता येईल की आपल्याकडे वेळ आहे, पैसा आहे आणि श्रम करण्याची तयारी आहे, सातत्य त्याच्यामध्ये ठेवावं लागणार आहे. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करता येऊ शकतात. त्याच्यानंतर पॅरामेडिकल कोर्सेस सुद्धा आपण बघितलेले आहेत. इन ॲडिशन आपण पुढचा एक बघूया, गव्हर्नमेंटमध्ये मला जॉब आहेत का? तर गव्हर्नमेंट किंमत ठीक आहे, माझ्याकडे शेती नाही आहे, माझ्याकडे मास्टर डिग्री आहे, मला पुढे ॲडिशनल गव्हर्नमेंटमध्ये जॉब पाहिजेत की जे जॉब मला माझी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट पूर्ण करू शकते. मी ते क्वालिफाईंग एक्झाम जर मी त्या क्वालिफाय केलो तर त्याच्यामध्ये रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस याच्यामध्ये चान्सेस आहेत. याच्याकरता श्रमाची तयारी पाहिजे की ठीक आहे, मला त्या फॉरेस्टमध्ये फिरता आलं पाहिजे, त्या झाडांचं ज्ञान. मारुती चितमपल्ली तुम्हाला माहीत असतील, त्यांनी खूप अभ्यास केलेला आहे त्या प्लांटचाही आहे आणि ॲनिमलचा सुद्धा. तर या पद्धतीने जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जे आहेत हे आपल्याला मिळू शकतात. फिशरी सायन्स केल्यानंतर या फिशरी डिपार्टमेंटला तुम्ही जॉब करू शकता किंवा सेल्फ फिशरी तुम्ही तुमची सुरू करू शकता. मराईन सायन्स आहे, हे मराईन सायन्सचा उपयोग प्रामुख्याने सीशोअरच्या भागामध्ये होणार आहे आणि मराईन सायन्सचा उपयोग याच्याकरता मोठी इन्स्टिट्यूट आहे गोवा डोनापावलाला, तो ओशनोग्राफी सायन्स जे आहे या ठिकाणी याच्याबद्दलची ट्रेनिंग मिळू शकते, माहिती मिळू शकते आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. मिनिस्ट्री ऑफ सायन्समध्ये सुद्धा बऱ्याचशा जागा खाली आहेत, बरेचसे प्रोजेक्ट आपल्याकडे येतात की हा सर्वे करून द्या, प्रत्येक गावाचा सर्वे करून द्या. जसा माणसांचा सर्वे आहे की पॉप्युलेशनचा सर्वे केलेला आहे, तसाच ॲनिमलचा सुद्धा सर्वे झालेला आहे, तसाच प्लांटचा सुद्धा सर्वे झालेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टींसाठी त्यांना ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट सायन्सचा विद्यार्थी त्याच्यामध्ये हा व्यक्ती जाऊ शकतो, झुलॉजी केलेला व्यक्ती जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर झेडेसाकडे जात असताना तुम्हाला प्रामुख्याने याच्यामध्ये मास्टर डिग्री प्लस डॉक्टर डिग्री ही तिथे लागणार आहे, स्पेशलाइज तिथे लागणार आहे. झुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियामध्ये सुद्धा वॅकन्सीज आहे. आमचे मित्र तिथे पुण्याला, कलकत्त्याला या झेडेसामध्ये आहेत. तर हे मार्गसुद्धा गव्हर्नमेंट जॉब त्या ठिकाणी मिळू शकतात. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आलेलं आहे, त्याच्यानंतर छोट्या मोठे पॅरामेडिकल कोर्सेस आलेले आहेत, गव्हर्नमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन्स आलेले आहेत. या अपॉर्च्युनिटी आपण बघितलेल्या आहेत. आता या सगळ्या अपॉर्च्युनिटी बघितल्यानंतर, हे सगळं पाहिल्यानंतर मला या व्यतिरिक्त पाहिजे ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये जायचं आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये जात असताना सार्वजनिक जीवनात मला पब्लिकसाठी काहीतरी करायचं आहे. याकरता जे कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये आपण MPSC आणि UPSC याचे कोर्सेस आपण प्रामुख्याने जातो. MPSC आणि UPSC जात असताना या एक्झाम तुम्हाला फेस करावं लागेल. इथे तुम्हाला सातत्य ठेवावं लागणार आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, कॉम्पिटिशन प्रचंड आहे. त्याच्यामुळे मनाची तयारी, एकाग्रता या आणि टार्गेट तुम्हाला ठेवावं लागणार आहे. MBA करता येईल, MBAचे सुद्धा वेगवेगळ्या वाटा आहेत. हॉस्पिटल मॅनेजमेंट त्यामधली एक आहे की जी आपल्या पॅरामेडिकल कोर्समध्ये येते. हॉस्पिटल मॅनेजमेंटमध्ये हा जर 2 वर्षाचा कोर्स केला तर मोठमोठ्या हॉस्पिटलला तिथे केअरटेकर लागतो आहे किंवा त्या हॉस्पिटलचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी लागतो आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपर्ट तिथे काम करत आहेत. त्या प्रत्येकाची अपॉइंटमेंट देणं, त्यानंतर त्या व्यतिरिक्त हॉस्पिटलमध्ये काय काय लागतं आहे, त्याचं कंटेंट काय लागतं, केमिकल्स कोणते लागतात, इंजेक्शन्स कोणते लागतात, याची सगळी लेखाजोखा ठेवणं आणि त्याच्यावरचं सर्व कंट्रोल हा हॉस्पिटल मॅनेजमेंटमध्ये करू शकतो. यामध्ये जात असताना, या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये जात असताना बऱ्याच जणांना एक अडचण येते की रिसर्च करायचं आहे. रिसर्चमध्ये प्रामुख्याने अडचण कुठली आली तर फंडिंग, पैसा कुठून द्यायचा. आणि पैसा देत असताना
कारण घरून मला किती वेळ देणार आहेत? आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन मला रिसर्च करायचं आहे. घरून पैसा लावायचा म्हटल्यानंतर वेळही द्यायचा, पैसाही द्यायचा, ते शक्य होत नाही. तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी, अशा स्टाफसाठी या 2 एक्झाम आहेत, JRF आणि SRF. तर JRFमध्ये परत 2 भाग झालेले आहेत. 2 भाग असे आहेत, की ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम दिल्यानंतर तुम्ही JRF जर पास केली असेल, तर ती एक टीचरसाठी म्हणून सुद्धा असू शकते, प्राध्यापकासाठी. आणि दुसरा JRF जो आहे, त्याच्यामध्ये रिसर्च फेलो म्हणून तुम्हाला कुठल्या प्रोजेक्टमध्ये साधारणपणे 2 वर्ष तुम्हाला जॉईन होता येतं. हा 2 वर्ष जॉईन झाल्यानंतर मीन टाईम तुम्ही रिसर्चमध्ये काम करायचं आहे, तो अनुभव पण घ्यायचा आहे आणि स्टायपेंड पण तुम्हाला चांगल्यापैकी मिळतो. 30-40 हजाराच्या पुढे इथे स्टायपेंड मिळतो. सिनियर रिसर्च फेलोशिप हा सुद्धा एक छान प्रोजेक्ट आहे. याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता. JRF नंतर SRFमध्ये सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता. या प्रत्येक ठिकाणी मात्र तुम्हाला प्रूव्ह करावं लागणार आहे, तुमची पात्रता प्रूव्ह करावं लागणार आहे. आजकाल आपल्याला माहिती आहे की कुठे गेल्यानंतर तुमची इलिजिबिलिटी ही बेसिक क्रायटेरिया आहे. तुम्ही इलिजिबल असाल, त्याची डिग्री तुमच्याकडे असेल, ती पात्रता जर तुमच्याकडे असेल, तर कुठलाही जॉब तुम्हाला मिळण्यासाठी 50% तुम्ही सर्व केलेलं आहे. 50% याच्याकरता म्हटलं मी, कारण बाकी पात्रता सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी लागतात. तर त्या पात्रता ज्या आहेत, त्या पात्रतामध्ये जर बघितलं आपण, तर आता उदाहरणार्थ टीचिंग जॉबमध्ये जर आपल्याला यायचं आहे, आपण नेट सेट परीक्षा पास केलेली आहे, JRF पास केलेला आहे, बरोबर आहे, PhD झालेलं आहे, परंतु आपण जरी पात्र असलो तरी ती व्हॅकन्सी तिथे असली पाहिजे. तो क्रायटेरिया अजून वेगळा आहे. ठीक आहे ना. त्याच्या पुढचा क्रायटेरिया सिलेक्शनचा तो अजून वेगळा आहे. त्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेगळ्या आहेत. बेसिक जे आहे की तुमची पात्रता तुम्हाला ती प्रूव्ह करावं लागेल. त्याच्यानंतर मग कुठे जॉब अवेलेबल आहेत, कुठे जाण्याची तयारी आहे, ते आपल्याला सगळ्यांना बघता येईल. यानंतर या सगळ्या फील्ड आपण बघितल्या, स्टेप बाय स्टेप आपण गेलेलो आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा जे बघितलं आहे ते स्कोप आफ्टर BSc बघितलं आहे. BSc नंतर आपण काय काय करू शकतो, की मला पुढे शिकता येत नाही आहे, परंतु 4-6 महिन्याच्या कोर्सवर मला जाता आलं पाहिजे. त्यानंतर आफ्टर BSc मी मास्टर डिग्री कशात करू शकतो. आता इंटिग्रेटेड PhD सुद्धा आहे, इंटिग्रेटेड मास्टर डिग्रीसुद्धा आहे, हे आपल्याला करता येऊ शकतात. या मास्टर डिग्रीनंतर काही मास्टर डिग्री घेत असताना मला डिप्लोमासुद्धा करता येतील, मास्टर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा, की जे मला जॉब अपॉर्च्युनिटी तिथे मिळू शकेल, माझं करिअर तिथे डेव्हलप करता येईल. त्यानंतर पुढे आपण बघितलं की एज्युकेशन फील्डमध्ये हे ट्रॅडिशनल आहे. आपल्याला मेजर माहिती आहे की याच्याकरता सुद्धा तुम्हाला टीचिंग जॉबमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला या क्रायटेरियामधून जावं लागणार आहे. मास्टर डिग्री घ्यावी लागेल, त्याच्यानंतर BEd असेल, त्यानंतर काही ट्रेनिंग कोर्सेस तुम्हाला करावे लागतील. सिनियर कॉलेजमध्ये येण्यासाठी तुम्हाला नेट सेट परीक्षा असेल, पेट परीक्षा असेल, PhD करावी लागेल. या सगळ्या गोष्टी ज्या करायच्या याच्याकरता तुमच्याकडे वेळ आणि एफर्ट्स लागणार आहेत. त्याच्याही पुढे जर तुमच्याकडे वेळ जर भरपूर आहे, पैसा आहे, श्रम करण्याची तयारी आहे, तर अशा व्यक्ती आपल्या रिसर्चमध्ये येऊ शकतात. रिसर्चमध्ये येत असताना त्याला वेगवेगळे विषय आहेत. या प्रत्येक विषयामध्ये तुम्हाला कोणता विषय आवडतो, तुमची आवड, तुमची सवड आणि त्यानंतर तुमच्याकडे असलेला वेळ हा फार महत्त्वाचा आहे. आणि हे सगळं असताना तुमच्याकडे जर सातत्य असेल तरच तुम्ही त्या रिसर्च फील्डमध्ये जाऊ शकता. त्यानंतर पॅरामेडिकल कोर्सेस आपण बघितले की जे आपल्याला ग्रॅज्युएशन नंतर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर कोर्सेस करता येऊ शकतात आणि जॉब अपॉर्च्युनिटी त्या ठिकाणी मिळू शकते. त्यानंतर आपण बघितलं की प्रॅक्टिकल बेस कोर्सेस बघितले आपण. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आहे, एक ट्रेनिंग घेतल्यानंतर आपण आपल्या पायावर उभं राहू शकतो. वेगवेगळ्या स्कीम्स इथे आहे, वेगवेगळे ट्रेनिंग कोर्सेस आहेत जे सहज साध्य आहे आपल्याला आहे. काय होतं की बऱ्याचशा वेळेस आपण सब्जेक्ट घेतो पण आपल्याला माहीत नसतं की या सब्जेक्टमध्ये भविष्यात आपल्याला काय काय करता येईल. त्याच्याकरता हा उपक्रम जो ठेवला आहे कॉलेजने खरं स्तुत्य आहे. असा उपक्रम प्रत्येक महाविद्यालयाने ठेवावा अशी अपेक्षा आहे माझी. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आपण बघतो आहे की आपल्याला वेगवेगळ्या भागात जाता येऊ शकेल. माझी लिमिटेशन्स आहेत, माझी शिकायची इच्छा आहे परंतु माझ्याकडे शेती नाही आहे. मग माझ्याकडे जर शेती नसेल तर मला सर्वस्वी डिपेंड राहावं लागतं, हे म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉबवर, बरोबर. मग गव्हर्नमेंट जॉब करता सुद्धा मला माझी क्रायटेरिया एलिजिबिलिटी जी आहे ते पूर्ण करावी लागते. त्यानंतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये आपण
कुठल्याही प्रकारचं ग्रॅज्युएट झालं तरी MPSC UPSCसाठी जाऊ शकतो, MBAसाठी जाऊ शकतो. JRF SRFमध्ये प्रामुख्याने सायन्सचे विद्यार्थी जातात. तर रिसर्च फेलोशिप आहे ज्या ठिकाणी प्रामुख्याने रिसर्च करावा लागला. आता यामध्ये जर आपण ॲट ए ग्लान्स बघायचा प्रयत्न केला की आपल्याला जॉब अपॉर्च्युनिटीज कशा आहेत, तर लक्षात येईल ॲट ए ग्लान्स आपल्याला एकाच ठिकाणी झुलॉजीचा स्कोप काय, जॉब अपॉर्च्युनिटी कुठे कुठे आहेत ते आपल्याला बघता येईल. एज्युकेशनमध्ये पण बघितलं आहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटमध्ये बघितलं आहे, रिसर्च हा डाटा जो आहे हा 100% नाही आहे. कारण असं आहे की माझ्या नॉलेजप्रमाणे, माझ्या माहितीप्रमाणे हा डाटा मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. यापेक्षाही अजून अपॉर्च्युनिटी असू शकतात. आपले स्टाफ मेंबर, आपले टीचर आपल्याला याच्यात अजून मार्गदर्शन करू शकतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा थोडक्यामध्ये गोष्टीवर तुम्हाला दिलेला आहे की जॉब अपॉर्च्युनिटी कोणकोणत्या आहेत. तर या ठिकाणी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि मी ते थांबतो. शेळके सर. शेळके सर. स्लाइड शो थांबवला मी ते. पुढे आपल्याला काही चर्चा करायची असेल तर करता येईल. Yes, yes, sir. I am, sir. Hello. हां बोला सर. Yes, sir. Am I audible? येस सर. Okay, thank you, sir. Thank you very much. You have given very detailed information on career opportunities in zoology. So, student काही जर प्रश्न विचारायचे असतील, तर आपण त्यांची क्वेश्चन घेऊया असं मला वाटतंय. हो चालेल. Okay, sir. विद्यार्थी मित्रांनो, मला काही प्रश्न असतील किंवा काही माहिती विचारायची असेल तर प्लीज तुम्ही तुमचा माईक जो आहे तो अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारू शकता, चर्चा करू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील, काही माहिती हवी असेल तर तुम्ही फ्रँकली विचारू शकता. This is one of the platform to you getting the knowledge about the career opportunities in zoology. So please, you can ask the questions. Hello, sir. हां बोला. Yes. Sir, after BSc, MBA जास्त बेस्ट आहे का MSc बेस्ट आहे? तुमच्याकडे वेळ किती आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. कारण तुम्ही 2 वर्ष देऊ शकता की 5 वर्ष शिकायला देऊ शकता. कारण MBA केल्यानंतर तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लवकर आहेत कम्पॅरेटिव्हली. तेच जर MSc केलं तर तुम्हाला नेट सेट किंवा PhD करावं लागेल. किमान 5 ते 7 वर्ष तुम्हाला पुढे लागतील. तितका वेळ तुमची द्यायची तयारी असेल तर तुम्ही अल्टिमेटली रिसर्चकडे जाऊ शकता. Thank you. Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. Sir, फॉरेस्ट एक्झाम साठी BSc बायोटेक्नॉलॉजी स्टुडंट चालतात का? हो चालतात. बायोटेक्नॉलॉजी चालू शकतो, बॉटनी पण चालू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके. कारण आणि बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्ही बेसिकली झुलॉजी हा विषय घेतलेला आहेच, आहे की नाही? त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. सर, मग त्यात दोघी एक्झाम चालू शकतात ना, MPSC थ्रू आणि UPSC थ्रू? येस येस दोन्ही चालू शकतात. थँक्यू. वेलकम. हर्षदाला काही विचारायचं का? अजून काही प्रश्न असतील तर विचारा.
हॅलो सर, बोला. फिजिओथेरपी BSc नंतर करू शकतो का आपण? हो, करता येतो. औरंगाबादला कोर्स आहे तो. मेडिकल कॉलेजला आहे फिजिओथेरपीचा. आफ्टर BSc करता येतो. ओके सर. वेलकम. एक्सक्यूज मी सर. येस प्लीज. सर, आपण BSc नंतर पॅरामेडिकल थ्रू आर्मीला जाऊ शकतात का? आर्मीचे म्हणजे कोर्स जे आहेत, मेडिकल आर्मीला. मेडिकल आर्मी करता तुम्हाला ग्रॅज्युएशन नंतर नाही जाता येणार. मेडिकल आर्मी करता तुम्हाला MBBSच्या थ्रू जावं लागेल. आणि बेसिकली आर्मीला जात असताना तुम्ही 12वीपासूनच तुम्ही डायव्हर्ट व्हायचे, बरोबर आहे ना? कारण ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मग आर्मीकडे जात नाही शक्यतो. आणि मेडिकलकडे जायचं असेल तर तुम्हाला मेडिकल स्टँड तिथे लागणार. पॅरामेडिकल तुम्हाला करता येईल. मेडिकल करता बेसिकली मेडिकल तुम्हाला तिथे MBBS किंवा BMS हे लागणार आहे. बोला पल्लवी. सौरभ. सर. हां, बोला. हा सर, तो म्हणजे त्यासाठी MBBS पुरं करावं लागणार की ओनली पॅरामेडिकल थ्रू बी जाऊ शकता आपण? पॅरामेडिकल थ्रू गेल्यानंतर तुम्हाला टेक्निशियनचा जॉब मिळेल. मोठी पोस्ट मिळणार नाही. तुम्हाला मी आधीच सांगितलं आहे की जसजसं तुमचं क्वालिफिकेशन वाढत जाईल तसं तुमच्या पोस्ट वाढत जाणार आहे. BScचा जॉब, MScचा जॉब, पोस्ट MScचा जॉब, PG डिप्लोमाचे जॉब हे वेगवेगळे आहेत, बरोबर की नाही? जसं 9वी 10वीपर्यंत आपण टेक्निकल कोर्सेस करू शकतो. 11वी 12वीला ITI करू शकतो, बरोबर. 12वीच्या नंतर पॉलिटेक्निक करू शकतो, त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग करू शकतो. हे जसं फील्डमध्ये आपण स्टेप बाय स्टेप वाढत चाललं तसं आपल्या ग्रॅज्युएशन बेसवर तुम्ही मग BScच्या बेसवर जायचं, मास्टर डिग्रीच्या बेसवर जायचं का PG डिप्लोमा करून जायचं, ॲडिशनल करून जायचं, या बेसवर तुमचा जॉब अवलंबून असणार आहे. ठीक आहे. तर आपल्या सगळ्यांची भेट झाली. सगळ्यांशी मला काही हितगुज करता आलं. महाविद्यालयाने अपॉर्च्युनिटी दिली त्याबद्दल महाविद्यालयाचे आभार व्यक्त करतो. अजून काही असतील तर प्रश्न विचारू शकतात. तुमचे प्रश्न असेल विचारा. येस. अजून काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. नाहीतर मग पुढील कार्यक्रमासाठी आपण तसं पाचारण करतो. ओके. मनपूर्वक धन्यवाद सर. आपण या कार्यक्रमाला आपली प्रशंसनीय उपस्थिती दर्शवली. महत्त्वाचं म्हणजे झुलॉजी आणि बॉटनी हे बेसिक सब्जेक्ट्स आहेत आणि याच्याकडे बघण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल, त्याच्याकडे बघणारा दृष्टिकोन जो आहे तो एक वेगळ्या पद्धतीने आपण घेत असतोय आणि प्रत्येक प्राध्यापक त्या विषयाशी संबंधित थोड्याफार अपॉर्च्युनिटीज सांगत असतोय. परंतु आज अतिशय विस्तृतपणे सगळ्या गोष्टींची झुलॉजीबद्दल असणाऱ्या अपॉर्च्युनिटीज, त्याच्याशी जोड म्हणून असणारे अनेक उद्योगधंदे, मग ते कल्चरच्या हिशोबाने म्हणतोय ॲपिकल्चर, सेरिकल्चर, त्यासोबतच BSc नंतर काय असेल अपॉर्च्युनिटीज, जरी छोट्याशा जरी असल्या तरी इकॉनॉमी लेव्हल अपडेट करण्यासाठी ते तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. त्यासोबतच BSc नंतर आपल्याला अजून काही प्रशिक्षण किंवा शिक्षण घेता येईल का, सर्टिफिकेट्स किंवा डिप्लोमाच्या माध्यमातून किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन यांच्या सहाय्याने, की जेणेकरून आपले स्वप्न जे आहेत ते मोठे करता येतात आणि आपल्या त्याच पद्धतीने दृष्टिकोन जो त्याकडे बघता येतो. मनापूर्वक आभार मानतोय आम्हा सगळ्या पूर्णपणे स्टाफ कडनं. ह्याच्यानंतर मी माझे सहकारी प्राध्यापक अभिषेक दांदे यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. प्लीज सर.
Hello. Okay, very good morning to all of you. आदरणीय प्राचार्य बिल्डीकर, आदरणीय उपप्राचार्य काटे सर यांनी आपल्या कार्यक्रमाला इथे उपस्थिती दर्शवली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे फार फार आभार मानतो. प्रमुख वक्ते डॉक्टर ए टी कळसे सर, नेहमीप्रमाणे आज त्यांचं जे लेक्चर होतं ते फार श्रवणीय आणि फार नॉलेजेबल होतं. कारण की मे बी मी स्वतः विचार केला की मी कदाचित एवढं डिटेल मध्ये नसतो सांगू शकतो. कळसे सर, तुमचे फार फार आभार. कोणीतरी सांगून गेलेलं आहे 20th सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ लाईफ सायन्सेस. आतापर्यंत म्हणजे 19th सेंचुरी वॉज फॉर फिजिकल अँड केमिकल सायन्सेस अँड दिस 20th सेंचुरी इज अबाउट द लाईफ सायन्सेस. सरांनी आज आपल्याला मार्ग दाखवून दिले आहेत की कुठल्या मार्गाने गेल्यानंतर आपण आपल्या लाईफचा आणि आपल्या देशाचा विकास करू शकतो. परत एकदा तुमचे फार फार आभार कळसे सर. असेच आमच्याकडे येत चला आणि आमच्या नॉलेज मध्ये अशीच भर टाकत चला. आम्ही तुमचे कायम ऋणी आहोत. विभाग प्रमुख डॉक्टर ए डी शेळके सर, तुम्ही हा उपक्रम राबवला त्याबद्दल तुमचे फार फार आभार. माझे सहकारी डॉक्टर ए व्ही सावरकर, प्राध्यापक मुकेश पाटील, प्राध्यापक मेघराज चुडे, या सगळ्यांनी या सगळ्या उपक्रमामध्ये आपला आपला खारीचा वाटा नोंदवलेला आहे, दिलेला आहे, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे फार फार आभार मानतो. आणि कळसे सर, ऐकताय सर? हो ऐकतोय, बोला ना. एक छोटासा एक विनंती आहे. हो बोला ना. हा जो तुम्ही पीपीटी बनवलेला आहे तो जर पीडीएफ फॉर्मॅट मध्ये मुलांना अवेलेबल करून देता आला हो करता येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. तर म्हणजे कसं आहे ते आता आपण स्क्रीनवर आम्ही ऐकून घेतो आणि नंतर विसरून जातो. काही लोक नोट्स काढतात, काही लोक काढत नाहीत, परत कन्फ्युजन येतच. हो तर काय प्रॉब्लेम बघा, जमलंच तर पीपीटी पीडीएफ मध्ये करून टाकता आला तर. हो हो पीडीएफ चालेल सर. तुमचे फार फार धन्यवाद सर. आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. फार फार धन्यवाद. थँक्यू. कार्यक्रम संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एक स्टुडंट फीडबॅक फॉर्म दिला जाईल. तो फीडबॅक फॉर्म ज्या पण विद्यार्थ्यांनी आपला कार्यक्रम अटेंड केला असेल आणि त्यांनी तो गुगल फॉर्म हा फिल करून द्यायचा. धन्यवाद, आभार. थँक्यू. आणि शास्त्र विभागाच्या तर्फे आपणा सर्वांचं मनपूर्वक आभार. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.